بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایتوٹاکشی پاکستان میں جاپان کے ڈپٹی چیف آف مشن ہیں۔ یہ انتہائی سمجھدار، تجربہ کار اور منجے ہوئے سفارتکار ہیں۔ مجھے چند دن قبل انہوں نے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ میں نے ان کے جاپانی کلچر، کھانے اور سفارتکاری تینوں کو خوب انجوائے کیا۔ میں نے گفتگو کے دوران ایتوٹاکشی کو بتایا، قائد اعظم نے قیام پاکستان کے لیے 14 اگست کا انتخاب جاپان کی وجہ سے کیا تھا۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئے۔ میں نے انہیں بتایا، ہندوستان کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تعیناتی سے پہلے اتحادی فوج کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کمانڈ کا سربراہ تھا۔ جاپان نے اس کی سربراہی میں 15 اگست 1945 کو سرنڈر کیا تھا۔ یہ اس کے بعد ہندوستان کا وائسرائے بن گیا۔ بھارت اور پاکستان کی تقسیم کا وقت آیا تو ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کا دن تجویز کیا۔ برطانیہ اس دن جاپان کی فتح کی دوسری سالگرہ منا رہا تھا۔ وائسرائے کا خیال تھا یوں اس کے پروفائل میں 15 اگست لکھے جائیں گے، 15 اگست 1945 اور 15 اگست 1947۔ یہ تجویز جب قائد اعظم اور جواہر لال نہرو کے سامنے رکھی گئی تو قائد اعظم نے یہ کہہ کر مسترد کر دی، ہم اپنے قیام کا دن جاپان جیسی بہادر قوم کی شکست کے دن پر نہیں رکھنا چاہتے، جبکہ جواہر لال نہرو نے یہ آفر خوشی سے قبول کر لی۔ چنانچہ بھارت اور پاکستان دونوں ملک ایک ہی دن آزاد ہوئے، لیکن ہم پاکستانی قوم یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، جبکہ بھارت میں یہ دن 15 اگست کے عین اس دن منایا جاتا ہے جب جاپان نے سرنڈر کیا تھا۔ ایٹو سمجھدار سفارتکار ہے۔ اس نے مجھے یہ تاثر نہیں دیا کہ یہ اس حقیقت سے ناواقف تھا، مگر مجھے محسوس ہوا ہم لوگوں نے اسے یہ تاریخی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا، دوسری جنگ عظیم میں سب سے زیادہ اموات ہندوستانی فوجیوں کی ہوئی تھیں، لہٰذا برطانیہ ہر سال جاپان سے جتنا تاوان جنگ وصول کرتا ہے اس کا بڑا حصہ ہندوستان کو ملتا تھا۔ اس رقم میں پاکستان کا چھٹا حصہ تھا، مگر قائد اعظم نے جاپان کو اس وقت یہ رقم معاف کر دی تھی جب ہمارے خزانے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا پیسہ بھی نہیں تھا، لہٰذا جاپان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات قیام سے پہلے استوار ہو گئے تھے۔ ایٹو نے اس پر مسرت کا اظہار کیا۔ مجھے محسوس ہوا ہم شاید جاپانیوں کو بھی اپنی سفارتی تاریخ سے مطلع نہیں کر سکے، لہٰذا جاپان کے ساتھ بھی ہمارے وہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے۔ ہم اگر ان تعلقات کو باقاعدہ وقت دیتے، ہمارے وزرائے خارجہ اور وزرائے اعظم جاپان کے مسلسل دورے کرتے رہتے، ہم اگر جاپان اور جاپان ہم سے سفارتی مدد لیتا رہتا تو شاید آج دونوں ملکوں کے درمیان ویزا فری آمد و رفت بھی ہوتی اور ہمارے لاکھوں ورکرز جاپان اور جاپان کے ہزاروں ماہرین پاکستان میں کام کر رہے ہوتے۔ مگر افسوس ہم ان تعلقات کو بھی عملی شکل نہ دے سکے، اور آج جاپان بھی ہم سے اتنے ہی فاصلے پر ہے جتنے فاصلے پر یورپ، امریکہ اور کینیڈا ہیں۔ ہمارا اب بھی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ہم اگر آج اپنی سفارتی حماقتوں کا تخمینہ لگا کر سفارتکاری کے SOPs طے کر لیں تو ہم اقوام عالم میں دوبارہ قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر زیادہ نہ کریں تو بھی ہم دنیا کے مختلف ملکوں پر اپنے سفارتی احسانات کی فہرست بنائیں، اپنے لوگوں کو یہ رٹائیں، اور یہ جب بھی کسی ملک کے سفارتی عملے سے ملیں تو یہ انہیں اپنے سفارتی تعلقات کی تاریخ سے مطلع کریں۔ اس سے بھی اجنبیت کی دیواریں چھوٹی ہوں گی اور ہمارے سفارتی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ مثلا ہم نے آج کی 2 سپر پاورز امریکہ اور چین کو ایک میز پر بٹھایا تھا، اور یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سفارتی واقعہ تھا۔ جنرل یحییٰ خان نے 1971 میں چین اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ میں اس وقت رچرڈ نکسن کی حکومت تھی اور ہنری کسنجر اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر تھے۔ جنرل یحییٰ خان صدر رچرڈ نکسن کو اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے، اس خط کا خود سیل لگاتے تھے، اور یہ خط بعد ازاں پاکستان کے امریکہ میں سفیر آغا ہلالی صدر کو وائٹ ہاؤس پہنچاتے تھے۔
दो सदर इस मामले को खुफिया रखने के लिए खत टाइप भी नहीं करते थे। इस लेटर डिप्लोमेसी के नतीजे में 9 जुलाई 1971 को हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए। उनका पीछा करते हुए बरतानिया, अमेरिका और रूस का मीडिया भी इस्लामाबाद पहुंच गया। जनरल याहिया खान मीडिया को चक्कर देने के लिए नथिया गली के ईवान सदर में मुंतकिल हो गए। हेनरी किसिंजर से मिलता जुलता एक गोरा तैयार किया गया। पीटीवी के मेकअप आर्टिस्ट से इसका किसिंजर जैसा हुलिया बनवाया गया और उस जाली किसिंजर को सदारती मोटरकैड में इस्लामाबाद से नथिया गली रवाना कर दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया उसके पीछे दौड़ पड़ा, जबकि दूसरी तरफ से हेनरी किसिंजर को चकलाला एयरपोर्ट से बीजिंग रवाना कर दिया गया। हेनरी किसिंजर ने चीन में वज़ीर आज़म चू इन लाइन से चेयरमैन माओ जे तुंग से मुलाकात की और वो खुफिया थी। मुलाकात अमेरिका और चीन का पहला बाकायदा सफारती राबता था। हेनरी किसिंजर चीन से वापस रावलपिंडी आया। जाली किसिंजर को भी उस दौरान सरकारी प्रोटोकॉल के साथ नतिया गली से इस्लामाबाद लाया गया और उसका असली के साथ तबादला कर दिया गया और यूं हेनरी किसिंजर याहिया खान के साथ तस्वीरें उतरवाकर अमेरिका वापस चला गया। और इस मुलाकात के नतीजे में 21 फरवरी 1972 को रिचर्ड निक्सन ने चीन का पहला सदारती दौरा किया और आज अमेरिका और चीन दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ तिजारती मेज़ पर बैठी हैं। हेनरी किसिंजर की उम्र इस वक्त 100 साल है और ये 52 साल बाद 18 जुलाई को एक बार फिर चीन के दौरे पर गया। मैंने चंद दिन कबल उसकी चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ तस्वीरें देखी और मुझे ये सारी सफारती तारीख याद आ गई। हम हेनरी किसिंजर को पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाते और उसकी उन लोगों से मुलाकात क्यों नहीं करवाते जिन्होंने 1971 में उनके दौरे का बंदोबस्त किया था या वो उनके साथ चीन गए थे। अगर वो तमाम फौत हो चुके हैं तो भी उनके बच्चे ज़िंदा होंगे। आप हेनरी किसिंजर की उनसे मुलाकात करवाएं, अमेरिका और चीन के सफ़ीरों को भी बुलाएं और हेनरी किसिंजर के एजाज़ में इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम भी करें ताकि पाकिस्तान की नई नस्ल और दुनिया को इल्म हो सके हम कैसे कैसे तारीख़ी वाक़यात के बानी हैं। हमारी अफ़गानिस्तान के साथ 70 साल रफ़ाकत है। अफ़गानों की 2 नस्लें रूसी यलगार के बाद पाकिस्तान में परवान चढ़ी। आज भी दुनिया भर के ऐसे लाखों अफ़गानी ख़ानदान और बिजनेसमैन मौजूद हैं जो 1980 और 1990 की दहाई में पाकिस्तान के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पहुँचे थे। पाकिस्तान ने उन्हें पासपोर्ट तक दे दिए थे, मगर हमने राब्ता उस्तवार करने की बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया और ये अब पाकिस्तानियों को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। मुझे चंद बरस कबल ऑस्ट्रेलिया में एक अफ़गानी रेस्टोरेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ। रेस्टोरेंट का मालिक कंधार से ताल्लुक़ रखता था। वो पाकिस्तान के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया आया था और पाकिस्तानियों से शदीद नफ़रत करता था। मेरे साथ भी उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी। मैंने खाने के बाद उसे कहवे की दावत दी। उसने बड़ी मुश्किल से दावत कबूल की। मैंने कहवे के दौरान उससे 2 सवालात किए। एक, क्या तुम पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आए थे? उसका जवाब हाँ में था। मैंने उससे पूछा, और अगर पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानों के लिए अपनी सरहदें ना खोलता तो फिर तुम और तुम्हारा ख़ानदान कहाँ होता? उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने उससे कहा, हो सकता है हम पाकिस्तानियों का तुम्हारे साथ रवैया अच्छा ना हो, लेकिन हम इसके बावजूद उन अफ़गानों से बेहतर थे जिनकी वजह से तुमने अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान और फिर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने पर मजबूर हुए। हमने कम अज़ कम तुम लोगों को कत्ल नहीं किया। हमने तुम्हें पनाह दी, थोड़ी ही सही, लेकिन खुराक भी दी और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में सेटल होने का मौका भी फराहम किया। और ये तुम पर पाकिस्तान का छोटा एहसान नहीं। आप यकीन करें, मैं जब उस रेस्टोरेंट से निकला तो उसने मुझे गले लगाकर रुखसत किया। पाकिस्तान के शमाली अफ्रीका के तमाम इस्लामी मुल्कों पर भी बेतहाशा एहसानात हैं। मराकश हो, ट्यूनिस हो या फिर अल्जीरिया हो, हमने उनकी आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया। हमने उनकी क़यादत को अपने पासपोर्ट्स भी दिए और अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी सीट से उनका खिताब भी करवाया। पोलैंड से लेकर जर्मनी, इराक़ से यूएई और फ़लस्तीन से लेकर उर्दन तक पाकिस्तान के एहसानात की तवील तारीख़ है, लेकिन हम इसके बावजूद आज सफारती तन्हाई का शिकार हैं। ऐसा क्यों है?
क्या हमारी सफारती हमाकतें इसकी वजह से नहीं हैं? क्या ये हमारा मार्केटिंग फेलियर नहीं है? हम अगर किसी दिन सिर्फ अमेरिका के लिए अपनी कुर्बानियाँ गिनना शुरू कर दें तो यकीन करें दर्जनों किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन आज अमेरिका भी हमसे मुंह मोड़कर बैठा है। ऐसा क्यों है? आज चीन भी हमसे खुश नहीं है और अफ़गानिस्तान, ईरान और वो ब्रादर अरब ममालिक जिनके हाथ पकड़कर हमने उन्हें दुनिया से मुतारफ़ कराया था, वो भी हमसे खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये हमारी सफारती नाकामी नहीं है? चुनाचे मेरी दरख्वास्त है, आप अगर एक नया मुआशी एजेंडा तय कर रहे हैं तो आप प्लीज़ एक सफारती SOP भी तय कर दें ताकि हम यकसू होकर दुनिया को अपने करीब ला सकें। ये फासले और ये सफारती हमाकतें हमें तन्हाई के कब्रिस्तान में दफन कर देंगी। शुक्रिया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।